یہاں تک رب کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے والدین آپ پر فدا ہو صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہ ایک دفعہ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنتے دیکھا کہ جب انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں مجھے اتنی سختی سے ارشادات فرمائے کہ میرا خیال یہ تھا کہ ہو سکتے ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی کے وراثت میں حق مل جائے. صحیح. یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر، بلکہ میں یہ الفاظ نہیں کہوں گا، ایک انسان کا دوسرے انسان پر یعنی کتنے حقوق ہے انسان. اور اگر ہم دیکھیں تو قرآن کا جو اصل موضوع ہے وہ مسلمان نہیں ہے، قرآن کا اصل موضوع انسان ہے. اور انسان ہی جب اس کی کوالٹی اچھی ہو، وہ بہترین ہوگا، وہ نمازی ہوگا، دوسروں کو متاثر کرے گا اور دین اسلام میں شامل ہوں گے لوگ، وہ مسلمان متاثر ہو کے ہی ہوں گے، وہ مسلمان ہوگا. تو سامعین میں آپ کو یہی بتا رہا تھا کہ حقوق العباد کی بہت پاسداری ہونی چاہیے، اور اتنی پاسداری ہونی چاہیے کہ رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا من نفس عن مؤمن کربتا نفس اللہ عنہ کربات یوم القیامہ، کہ اگر ایک بندہ کسی دوسرے بندے کی مشکل کو حل کرتا ہے، ایک بندہ دوسرے بندے کی مشکل کو حل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے مشکلات کو آٹومیٹک حل کرے گا. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. یعنی آپ کسی دوسرے کے مشکل کو حل کر رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مشکلات کو حل کر رہا ہے. ابھی اس پر ہم تھوڑا سا سوچیں کہ کیا ہم اپنے یار دوستوں کے، رشتہ داروں کے مسائل کو حل کرتے ہیں یا اس کو مسائل میں الجھاتے ہیں؟ لیکن آج کے دور میں تو ایسا دیکھنے میں عائشہ جی کہ لوگ جو جیلس ہوتے ہیں اور لوگوں سے دل میں بات رکھ لیتے ہیں، کسی کی ترقی برداشت نہیں کرتے، حسد کرتے ہیں، حسد اور کینہ. جی بالکل. اور اس کی وجہ سے یہ تمام پریشانیاں سامنے آپ یقین جانیں کہ میں اگر آپ الٹا چل رہے ہیں، الٹی گنگا بہہ رہی ہے. بالکل جی. ایک حدیث کا مفہوم آپ کو بتا دوں کہ یہاں تک رحمت کائنات نے حسد کے بارے میں فرمایا. اور کیوں فرمایا؟ اس سے مسلمان سے، انسان سے دور ہوتا ہے حسد سے. کہ جس بندے کے دل میں جو پیاس کے اوپر پردہ ہوتا ہے، باریک پردہ، اتنا بھی کسی کے لیے حسد ہو تو اس کی انٹری جنت میں نہیں ہوگی. یہ سخت وعید کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ دل صاف ہونا چاہیے. اور جب دل صاف ہو تو سارے انشاءاللہ پروگرام صاف ہوں گے، پورے باڈی صاف ہوگی، روحانیت صاف ہوگی، کیونکہ پورے انسان کا دار و مدار جو ہے وہ دل کے اوپر ہے اور چہرے پہ عیاں ہوتا ہے، چہرے پر آیا ہوتا ہے. بالکل. تو دوسرے طرح اگر ہم سوچیں تو دوسرا ایک حدیث سامعین کو بتا دوں کہ خدمت خلق یہ شیوا کیا چاہیے. رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ. سبحان اللہ. جو شخص کسی کی حاجت روائی کو پورا کرتا ہے تو اللہ آٹومیٹکلی آپ کی حاجت کو تمہارے حاجتوں کو پورا کرے گا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہیں گے شاہ جی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا پروگرام جاری رہے گا. ناظرین چلتے ہیں بریک کی جانب، اور بریک کے فوراً بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ہی ساتھ رہیے.
जी नाज़रीन, शाह जी ऑनलाइन प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर और हमारे साथ सैयद अताउर रहमान शाह साहब तशरीफ़ फरमा हैं। अगर आप कोई मुश्किल परेशानी का शिकार हैं और चाहते हैं उसका मदावा अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से और कुरानी वज़ाइफ से, तो आप कॉल कर सकते हैं, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। अगर कोई आप प्रोग्राम के बारे में राय देना चाहें, प्रोग्राम में तब्दीली चाहें, या हमारे बहुत से प्रोग्राम हैं जो आपकी खिदमत में पेश किए जाते हैं, तो अगर उनमें आप तब्दीली चाहते हैं तो आप बराए करम हमारी वेबसाइट विज़िट करें। आपको एड्रेस बताता चलूँ, www.dmdigitaltv.co.uk। इस पे आप हमें कॉल करके अपनी आरा से नवाज सकते हैं। बहुत शुक्रिया। जी शाह साहब, हम बात कर रहे थे हुकूकुल इबाद की तरफ। जी हाँ, तो मैंने आपके सामने एक हदीस ये पढ़ी कि मन कान फ़ी हाजत अख़ीही कान अल्लाहु फ़ी हाजतिही। जिस वक़्त कोई बंदा किसी बंदे के हाजत को पूरा करता है तो अल्लाह इनकी हाजतों को पूरा फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। और ये एक बहुत बड़ी बात है। तो आजकल हसद का बहुत ज़्यादा ज़ोर है। एक इंसान दूसरे इंसान से वैसे जलस है, हसद करता है, हालांकि इंसान इसलिए नहीं भेजा गया था। इंसान का मतलब क्या है, ये उन्स से है, लेकिन हम समझते नहीं है। लफ्ज़ इंसान जो है वो उन्स से है, और उन्स कहते हैं मोहब्बत को, उल्फत को, कि ये एक दूसरे के साथ उल्फत से मिलेंगे, प्यार से मिलेंगे, मोहब्बत के साथ मिलेंगे। लेकिन वही इंसान इंसान का दुश्मन बन रहा है। वही सास भी एक खातून है, बहू भी एक खातून है, लेकिन वो आपस में ख़वातीन की तरह अक्सर नहीं रहती। इतना हसद कि सास जो है वो बहू को नहीं देखना चाहती और बहू को सास अच्छी नज़र नहीं आती। जबकि कहा यह गया है मोहब्बत फातिह आलम, पूरी दुनिया को फतह किया जा सकता है मोहब्बत से। बिल्कुल, इसमें शक नहीं है। और अगर देखा जाए तो अगर सास ये समझे कि ये बहू मेरे बेटे की वजह से आई है, तो ये मेरी बेटी है। मैं भी कल इस मुकाम पे थी, मैं भी कल इस मुकाम पर थी, बिल्कुल। और कल अगर ये मेरे साथ आज कुछ कर रही है तो कल इसने भी सास बनना है। जिंदगी है ये, तो लाइफ में दूसरी बेटी जो आएगी उसके साथ होगा। जिस तरह मशहूर एक वाक़या मशहूर है कि एक बंदे ने अपने वालिद मोहतरम को उठाया हुआ है कंधों पे, और जब दरिया के किनारे गए उसको गिराने के लिए, तो उसका वालिद साहब जो है वो हंस पड़े। उसने पूछा बेटे ने कि अब्बा जी, मैं तो आपको नीचे गिरा रहा हूँ दरिया में और आप हंस रहे हैं। उसने कहा हंसा इसलिए था कि इससे पहले मैंने भी यहीं पे इस पुल के साथ आया था, इसी पुल पे मैंने अपने वालिद मोहतरम को उठा के नीचे फेंका था, और आज मेरे साथ ये हो रहा है। तो बेटे ने जल्दी उसको उतारा कि मैं अपने साथ ये नहीं करना, मैं अपने साथ ये नहीं करना चाहता, क्योंकि उसके साथ भी आगे यही होना था। आगे यही होगा। तो अगर हम सिर्फ इतना ही सोचें कि 60-70 साल की मैक्सिमम ज़िंदगी है, क्या है, और ये तो ऐसी गुजर जाती है। देखो लम्हात ऐसे गुजरते हैं, घंटे। शाह साहब, हमारे साथ एक कॉलर है, हम कॉल लेना चाहेंगे प्रोग्राम में। क्यों नहीं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अपना नाम बता दें, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मेरा नाम गजनफर है, मैं मैनचेस्टर से बात कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया गजनफर। क्या पूछना है आपको? जी, मैंने पता करना था कि मुझे ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गए यहाँ पे। जी, तो एक्चुअली हालात भी काफ़ी ज़्यादा टाइट हो चुके हुए हैं। जॉब्स का भी कुछ सही तरह अंदाज़ा नहीं है, किस तरह कब तक है कब नहीं है। तो उसकी वजह से बहुत ही सर में बहुत पेन शुरू हो गई है, माशी परेशानी है और सर में दर्द है। बिल्कुल ठीक है, शाह साहब से बात कीजिएगा, वो आपको जो चीज़ भी अता करेंगे उस पर अमल करें। लेकिन इसके साथ साथ एक हम भी आपको नसीहत करेंगे, अपने जीपी, अपने डॉक्टर या हॉस्पिटल में अगर आप गए हैं तो उनकी दवाएं जो हैं उन्हें जारी रखिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बात करें शाह साहब से। हाँ जी। जी गजनफर भाई, क्या हाल है, खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, आप दोस्तों की दुआएं हैं। जी माशाल्लाह, प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा चल रहा है। थैंक यू सो मच। तो एक्चुअली मैंने पता करना था कि मुझे ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गए यहाँ पे ना। जी जी। तो स्टिल जो है ना, जॉब्स का भी है कि कभी हो रही है, कभी पता नहीं है या नहीं है, डिपेंड करता है। तो उसकी वजह से जो है ना इतनी टेंशन हो गई कि सर में पेन ख़त्म ही नहीं होती। जी गजनफर भाई। जी अच्छा, बात यह है गजनफर भाई, नमाज तो माशाल्लाह हम मुसलमान हैं, वैसे भी 5 वक्त पढ़ते हैं। जी हाँ जी, इसमें तो शक नहीं है। ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ किसी को कि नमाज ना पढ़े न पढ़े, क्या नमाज कितनी जो है नमाज़ें पढ़ते हो या कितनी नहीं पढ़ते, क्योंकि हम तो 5 वक्त नमाज़ी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना। तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि अगर आपके सर में तकलीफ़ हो रहा है तो सबसे पहले तो ये है कि आप अपने डॉक्टर से रुजू करें,
لیکن ہم مسلمان ہیں, ہم قرآن پر بلیو کرتے ہیں بہت زیادہ, الحمدللہ, حد سے بڑھ کر, بالکل بے شک, بیکاز وی آر مسلم. ابھی بات یہ ہے کہ اگر پھر بھی آپ ٹھیک نہیں ہو رہے تو آپ 5 وقت نماز پڑھا کریں, اور نماز کے بعد آپ اپنا بایاں ہاتھ جو ہے وہ اپنے سر پر رکھ کر 7 مرتبہ یا قویو پڑھیں, یا کبھی ہو, موٹے قاف کے ساتھ. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ چھوٹا کاف اور موٹا کاف اس میں بہت بڑا فرق ہے. دیکھیں چھوٹا کاف آپ استعمال کریں گے قلب, تو قلب عربی میں کتے کو کہتے ہیں, لیکن اگر آپ اس کو